Allahu Akbar.
لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. استووا فكموا صفوفكم يرحمني ويرحمكم الله، فإن تصفية الصفوف من تمام الصلاة. نستغفر الله العظيم. نصلي فرض الصبح ركعتين مستقبل القبلة عدن إمام لله تعالى. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قالوا أجئتنا لتلفتنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون. فلما رأوا عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين. ولقد مكناهم في ماء مكناكم وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الفاتحة. أستغفر الله العظيم وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي السالم وملائكة وكلمة رحمته في كل أوقات وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واغفر والدينا وارحمنا كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم استر عوراتنا وآمن رواتنا وقنا كل هول وارزقنا وأحبابنا أبدا سعادة الدارين. اللهم يا سابق الموت ويا سامع الصوت ويا كاسر اللهم احفظنا من شر بعد الموت. صل على سيدنا محمد وآله وسلم وجعلنا والمسلمين من كل هم خرجا ومن كل ذكر مخرجا وارزقنا من حيث لا نحتسب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'da. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh, jamaah sawisan Ahad subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bermujalasah di masjid yang kita cintai. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kesehatan panjang umur. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kali ini kita akan mendengarkan cawisan dari guru kita. Alhamdulillah telah hadir beliau Ustaz Haji Baja Muhammad Syarifati SPI Kemahir. Karena itu waktu dan tempat kami persilakan untuk beliau sampai waktu seluruh Ustaz. Seluruhnya jangan lewat ilmu. Seluruh sekitar 15 menit kita buka sesi hadroh. Bismillahirrahmanirrahim. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. وخصوصا إلى مؤلف هذا الكتاب نفعنا به وبعلومه في الدارين إن شاء الله. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rabbana zidna ilman warzuqna fahma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil ya rabbal alamin. Hadirin jemaah salat subuh Masjid Al-Munawwarah yang insya Allah selalu dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah pada subuh kali ini diizinkan Allah untuk duduk bersama di dalam majelis ilmu yang mudah-mudahan majelis ini selalu diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian salawat dan salam selalu kita ucapkan kepada kekasih Allah, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta kepada seluruh keluarga beliau yang mulia. Begitu pula kepada seluruh sahabat-sahabat beliau yang bertakwa. Dan insya Allah kelak di yaumil qiyamah kita semua diizinkan Allah mendapatkan syafaat dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Jemaah yang berbahagia, saya subuh kali ini akan membahas hadis yang berkaitan dengan ibadah kurban. Sebab tidak lama lagi, kurang dari 2 pekan ke depan, insya Allah kita bersama-sama akan merayakan Idul Adha. Dan salah satu ibadah yang sangat dianjurkan untuk dilakukan pada hari raya Idul Adha adalah menyembelih hewan kurban. Oleh karena itu, pada momen kali ini kami kembali menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan ibadah kurban, dan nanti saya singgung sedikit mengenai kepanitiaan penyembelihan hewan kurban, supaya kurban kita benar, supaya kurban kita sah dan mendapatkan pahala yang agung dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Saya awali dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan dari Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'aitum hilal dzil hijjah wa arada ahadukum ay yudhhiya falyumsik an sya'rihi wa azfarihi." Siapa saja di antara kalian yang telah melihat hilal bulan Zulhijjah, lalu kalian berkeinginan untuk berkurban, maka hendaknya ia membiarkan rambut dan kukunya untuk tidak dipotong atau dicukur. Hadis ini sahih. Yang meriwayatkannya adalah Imam Muslim. Sekarang kita kaji, apa hikmah yang terkandung dari hadis yang pertama ini? Poin yang pertama adalah hadis ini menjadi landasan dalil bagi jumhur mayoritas ulama bahwa kurban itu hukumnya tidak wajib. Kurban itu hukumnya sunnah, dan ia sunnah yang muakkadah, yang sangat-sangat dianjurkan. Dari mana petunjuk dalilnya bahwa hadis ini menjadi landasan penetapan hukum bahwa kurban tidak wajib? Ianya terletak pada lafal wa arada ayyudhhiya, wa arada ahadukum ayyudhhiya. Itu yang harus digarisbawahi. Di dalam kitab ini disebutkan lafal arada di dalam hadis itu yang artinya barang siapa di antara kalian yang berkeinginan. Lafal berkeinginan di dalam hadis itu dalilun ala sunnati la alal wujub. Lafal tersebut menjadi qarinah, petunjuk bahwa kurban itu sunnah dan bukan wajib. Seandainya kurban itu wajib, niscaya Nabi akan mengatakan wajaba alaikum ayyudhhiya. Wajiblah ke atas kalian untuk berkurban. Tapi Nabi tidak berkata demikian. Justru Nabi ngomong bagi siapa saja yang berkeinginan. Berarti yang tidak pengen tidak masuk dalam perintah Nabi di dalam hadis tadi. Ini hikmah yang pertama. Jadi kurban asal hukumnya menurut 3 mazhab. Mazhab Imam Malik, mazhab kita Imam Syafi'i, dan mazhab Hambali tidak wajib. Namun ianya sunnah yang muakkadah saja. Sunnah yang sangat-sangat dianjurkan. Kemudian yang kedua, hadis itu mengajarkan kepada kita, terkhusus bagi Anda yang nanti akan berkurban. Jika Anda sudah mengetahui masuknya tanggal 1 Zulhijjah. Kapan 1 Zulhijjah itu? Besok. Berarti maghrib nanti. Ketika kumandang azan maghrib tiba, hakikatnya sudah tanggal 1 Zulhijjah. Maka Anda yang berencana berkurban semenjak masuk tanggal 1 Zulhijjah sampai hewan kurban Anda disembelih
apa tanggal 10 Zulhijjah atau pada hari tasyrik, maka Anda disunnahkan untuk tidak mencukur rambut, tidak memotong kuku, dan tidak mencabut apapun dari bulu yang ada di badan kita. Khusus bagi yang berkurban saja. Bagi yang tidak berkurban, tidak termasuk dari perintah Nabi tadi. Ianya terkhusus bagi yang berencana kurban saja. Berarti kaget malam sudah stop. Dianjurkan tidak lagi mencukur rambut, tidak lagi motong kuku. Jadi kita ibu-ibu, kalau memang ibu berencana kurban, mulai 1 Zulhijjah, tidak usah lagi pergi ke salon, tidak usah lagi pedi-medi kuku, istirahat dulu. Sampai kapan? Sampai hewan kurban kita disembelih. Bapak juga istirahat, cukur rambut, potong kuku. Tapi jika seandainya tidak dipotong, Tat, kaget Idul Adha, tampilan kami serem, Tat. Saya ini kumis saya ini cepat tumbuh, jambang saya ini 6 hari 7 hari lebet dia kalau tidak dipotong. Kuku jika tidak dipotong cepat panjang. Kaget Idul Adha salaman dengan jemaah, kuku kita panjang seperti mak lampir, dak enak lihatnya, Tat. Maka caranya, sebelum masuk tanggal 1 Zulhijjah nanti malam, sore-sore itu pergilah ke cukur rambut di depan sini. Saya pernah lihat di depan gerbang tuh ada barbershop. Bapak pergi ke sana, pendeklah rambut. Ibu-ibu potonglah kuku. Supaya ketika ada spare waktu 10 hari, tampilan kita tidak terlalu jelek. Kita cukurlah kumis, pendeklah rambut. Saya kira bapak-bapak ketika Idul Adha nanti masih rapi tampilannya. Tapi kalau sudah masuk 1 Zulhijjah, makruh hukumnya bagi yang berkurban mencukur rambut, nyabut bulu kelek, mencukur bulu kemaluan sampai hewan kurbannya disembelih. Nah, ini poin yang pertama dari hadis, poin yang kedua dari hadis yang pertama. Satu lagi saya tambahkan. Tadi asal kurban itu sunnah. Akan tetapi kurban itu bisa berubah hukumnya menjadi wajib. Kapan kurban berubah hukumnya jadi wajib? Salah satu contohnya adalah ketika kurban itu menjadi nazar. Ibu bapak bernazar nih, ya Allah, anakku paling bungsu nih kemarin tes kedokteran di Unsri. Jika anakku lulus kedokteran Unsri, diterima, maka aku bernazar menyembelih seekor kambing sebagai kurban di saat Idul Adha nanti. Ternyata misal 7 hari sebelum lebaran haji, keluar pengumuman anak ibu diterima, anak bapak diterima, lulus kedokteran Unsri. Otomatis wajib tak dia penuhi nazarnya? Wajib. Berarti kurban yang semula hukumnya sunnah berubah menjadi wajib bagi orang yang bernazar tadi. Ibu dan bapak di sini ada tak yang kurbannya nazar kakek? Katik ya. Kalau di salah satu masjid ada kemarin, saya nazar Ustadz, si kok bapak. Oh kalau begitu, jika Anda sudah bernazar, sudah terpenuhi belum nazarnya? Sudah. Penasaran saya ibu, bapak nazarnya apa kemarin pak? Saya bernazar tahun ini bebini 2 uji dia. Dan alhamdulillah Allah penuhi. Nazar bapak nyembelih kurban, iya, berarti kurban nanti wajib bapak lakukan. Hukumnya bukan sunnah. Masalah dia bebini 2 urusan dia lah pak, ya dak. Tapi contohnya dia jadikan itu sebagai nazar.
Allah sudah penuhi, maka dia wajib menunaikan kurban sebab sudah dia nazarkan. Tapi saya kira Bapak di Masjid Al-Munawwaroh tidak usah nyubo-nyubo nyontohnya, Pak. Ini ibu-ibu kita tegas di sini masalah itu. Ini contoh di masjid lain bahwa mereka itu bernazar. Dan keinginannya sudah dikabulkan Allah, maka ia wajib memenuhi janjinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa saya sampaikan ini Ibu Bapak? Karena dalam pendistribusian dagingnya berbeda antara kurban yang sunnah dan kurban yang wajib. Kalau sembelihan hewan kurban bapak nanti karena nazar atau ibu kurbannya nazar tadi, maka ibu atau bapak yang punya itu kambing, yang punya itu sapi, beserta keluarga ibu dan bapak tidak boleh mencicipi atau mengkonsumsi sedikit pun dari hewan kurban sembelihan wajib tadi. Jadi ingat, kalau kurbannya wajib, salah satu contohnya dinazarkan, maka kita yang berkurban, termasuk keluarga yang hidup di dalam naungan nafkah kita, tidak boleh sedikit pun makan daging kurban itu. Sebab sesuatu yang sudah dinazarkan, hewan kurban itu menjadi milik Allah semua. Harus disedekahkan kepada fakir dan miskin. Jadi misal kalau memang Anda ada yang berkurban wajib, ketika menyerahkan kambing itu atau sapi itu kepada panitia kurban, tolong diberi info panitia kurban. Bapak panitia, ini kambing saya, kurbannya wajib. Maka nanti panitia kurban akan memisahkan, memberi label, ini kambing punya ibu ini sembelihan wajib. Maka di saat hewan itu disembelih, semuanya nanti dagingnya untuk fakir miskin. Lalu yang jatah kita dari mana? Jatah daging kita yang berkurban jangan dari hewan kurban wajib kita. Nanti panitia kurban mensubstitusi, diambil dari jatah orang lain yang kurbannya sunnah, boleh kita nerima. Asal jangan dari hewan kurban kita sendiri yang status kurbannya adalah wajib. Tapi berbeda jika Anda kurbannya sunnah saja. Anda beli hewan kurban, lalu Anda antar ke dengan panitia kurban, disembelih. Tak katik nazar, hewannya juga tidak dita'yin. Dita'yin itu ini maksudnya. Kambing ini milik Allah dan menjadi kurban saya. Itu kambingnya, sembelihan kurbannya jadi wajib ibu. Hati-hati. Kita ngomong nih, ini kambing milik saya, ini kambing milik Allah, saya kurbankan. Itu dita'yin. Itu kurbannya jadi wajib. Maka supaya tidak menjadi wajib, beli hewan kurban, antar ke bae, njuk tahu bahwa kurban ini atas nama fulan. Sudah, itu termasuk al-ikhbar bi anna, itu menjadi kabar bahwasanya kurban kita itu sunnah bukan wajib. Apalagi keluar dari mulut orang yang awam. Tapi kalau dari mulut saya nih, ini kambing ini kurban saya lillah milik Allah. Itu kambing jadi wajib kurbannya. Saya tidak boleh ikut makan. Tapi ada ulama yang memberi kelonggaran. Kalau lafal itu diucap oleh orang yang awam dan niatnya untuk mengabarkan orang lain bahwa kurban ini sunnah, maka kurbannya tidak serta-merta menjadi wajib, tetap jadi sunnah. Nah, jadi kalau ibu kurbannya sunnah, bukan kurban yang wajib, bapak juga kurbannya sunnah, seperti kita biasa, maka kita yang punya kambing, yang punya sapi itu justru dianjurkan melok makan. Walau sedikit saja. Walau misal ada orang kaya bilang, sudahlah bapak panitia,
untuk kami tidak usah diberi daging kurban. Kami ikhlas semuanya untuk kalian, untuk fakir miskin juga. Soalnya kami tiap malam sudah malek makan daging. Tiap hari kami makan daging. Beritahu dengan mereka, Bapak, daging kurban ini berbeda. Daging kurban ini ada keberkahan. Jika kurbannya ini sunnah, maka justru Anda juga dianjurkan ikut mencicipi walau sedikit saja. Untuk apa? Tabarrukan bilahmiha. Mengambil barokah dari Allah terhadap daging kurban tersebut. Sunnah dicicip. Anak cucung ibu juga sunnah ikut makan. Itu kalau kurbannya sunnah, bukan kurban yang wajib. Namun para ulama menetapkan anjuran mana yang afdol. Yang afdol itu dari satu hewan kurban, sepertiga untuk sahibul kurban dan keluarganya. Sepertiga dibagi-bagi dengan kaum muslimin. Wong kaya juga boleh terima, boleh. Dan sepertiga yang sisa wajib diserahkan kepada fakir dan miskin. Jadi dari satu hewan kurban itu harus ada jatah bagi fakir miskin. Walau sedikit sudah cukup, tapi afdolnya tidak kurang dari 1/3. Ini urusan panitia kurban nanti mengira-ngira. Sepertiga untuk sahibul kurban, sepertiga dibagi-bagi dengan warga Kenten Permai, sepertiga dikhususkan untuk fakir dan miskin. Ini kalau kurbannya sunnah. Tapi kalau kurban Anda wajib, semua dagingnya untuk fakir miskin. Itulah guna panitia kurban memisah. Kalau kurban Anda kurban wajib, semuanya nanti disedekahkan bagi fakir dan miskin. Faham sampai sini? Insya Allah. Berikutnya, hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau bersabda, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ba'a jilda udhiyatihi fala udhiyata lahu." Siapa saja yang menjual kulit hasil sembelihan kurbannya, maka tidak ada lagi kurban baginya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, diriwayatkan juga oleh Imam Al-Hakim dengan sanad hadis yang hasan. Hadisnya bagus. Dari lafal hadis yang pendek ini, lahirlah beberapa cabang hukum. Yang pertama, wala yajuzu bai'uha wala bai'u jildiha. Hukum pertama, sahibul kurban, termasuk panitia kurban. Panitia kurban itu wakil dari sahibul kurban. Mereka dilarang menjual apapun dari hasil sembelihan kurbannya. Termasuk dilarang menjual kulit dari hasil sembelihan kurban. Kalau ini terjadi, konsekuensinya adalah tidak sah kurbannya, dan yang kedua tidak dapat pahala kurban. Kesian sahibul kurbannya, kurbannya tidak sah, tidak dapat pahala kurban. Sebab panitia kurban sebagai wakil dari sahibul kurban menjual kepala kepada orang lain, menjual kulit sapi kepada orang lain. Ini bisa menyebabkan kurbannya tidak sah. Jadi solusinya seperti apa, Ustadz? Biasanya ini Pak, sore hari di tempat kita nyembelih hewan kurban, sore hari banyak mobil pick up datang ke tempat penyembelihan hewan kurban. Ternyata yang punya mobil pick up itu juragan jangek, pengepul kulit. Ada lagi juragan bakso. Mereka tuh nawar, Pak, kulitnya nih banyak kujingok, galak dak kami beli.
Per lembar 200.000 katanya. Untuk kepala, per kepala saya beli 100.000. Untuk tukang bakso itu. Ini menggoda bagi panitia. Panitia kurban berpikir, di sini ada 10 kulit kali 200.000, pacak dapat 2 juta. Lumayan. Boleh tak ini dilakukan? Nah, jawabannya tidak boleh. Ada beberapa solusi yang bisa kita lakukan dalam mendistribusikan kulit. Pertama, biasanya yang jadi masalah nih kulit dan kepala. Kulit ini nak kemana? Kulit diberikan kepada kami Dr. Abdus Sobur. Dak galak beliau nerimo. Nak diapokan kulit ini ya dak? Kadang-kadang nyingoknya jijik. Maka solusi pertama, jika ada orang siapapun dia yang mau menerima kulit sebagai hadiah, berikan kepada orang itu. Misal di sini ada warga asal dari Padang. Untuk kami bepak kulitnya, kami bisa buat jangek kage. Monggo diberikan kepadanya sebagai hadiah, tidak sebagai barang yang diperjualbelikan. Sebagai hadiah. Kemudian, jika tidak ada yang mau menerima, maka kulit itu boleh dimanfaatkan. Ada beduk di sini. Atau di musola di tempat kita di sini ada musola langgar di tempat sekitar yang beduknya tulah tebok kulitnya nak diganti dengan kulit baru. Maka hadiahkan kepada mereka untuk dimanfaatkan. Silahkan boleh. Selama bukan untuk dijual. Tapi jika seandainya memang harus dijual, yang nerimo dak katik lagi, kemudian yang mau memanfaatkan kulit itu juga tidak ada. Solusinya harus dijual. Kalau tidak dijual kulit ini terbuang baik, jadi busuk kage. Maka menurut mazhab Syafi'i solusinya adalah cari dulu orang fakir miskin. Bapak cari wong miskin. Saran saya cari orang fakir atau orang miskin yang rajin ke masjid. Sebab mereka ini bakal nerima duit. Kalau yang dicari orang miskin yang tidak jelas ke masjid beda pernah, kaget dia dapat duit tuh dipakainya untuk main judi online. Jadi cari fakir miskin yang rajin ke masjid, siapa sih? Cari di data. Oh dapat nih orang 10 fakir miskin yang rajin ke masjid, kalau majelis rajin hadir, maka kumpulkan 10 orang fakir miskin tadi. Kebetulan kulit sapinya ada 10 lembar. Maka beritahu kepada fakir miskin tadi, Bapak Ibu sekalian, Anda tahun ini bukan hanya mendapatkan jatah daging, tapi Anda juga mendapatkan kulit per orang 1 lembar kulit. Terkejut wong miskin ini, woi Pak, nak diapo ke ini kulit, kami ini tidak ngerti apa-apa. Bapak njuk tahu dengan dia. Kalau duit galak dak duit. Galak duit aja dia. Biasanya wong miskin nih kalau dengar duit galak tulah. Sudah tunggu di sini. Lalu Ustadz Nur telepon juragan jangek tadi, telepon pengepul kulit tadi. Halo Bapak, panitia penyembelihan kurban Masjid Al-Munawwaroh pengen menjual kulit. Mohon sore ini jam 4 datang ke lapangan. Di lapangan kan nyembelihnya, datang ke lapangan. Ketika pembeli sudah datang, kemudian fakir miskin sudah di tempat, dan kita sebagai panitia kurban juga di tempat yang sama dalam satu majelis, maka tugas panitia kurban yang pertama adalah menyerahkan kulit itu kepada fakir dan miskin terlebih dahulu. Serahkan 1 orang 1 lembar. Kepada 10 orang dapat masing-masing 1 lembar. Setelah kulit itu diserahkan, maka statusnya sudah milik dari orang fakir miskin itu. Ingat, orang fakir miskin, kalau mereka menerima jatah kurban dari sahibul kurban, mereka memiliki 3 hak. Pertama, orang fakir atau miskin itu boleh mengkonsumsi apa yang mereka
miskin boleh menjual kembali apa yang mereka terima sebagai sedekah dari bahagian hewan kurban. Jadi wong miskin dapat kantong plastik berisi daging dari panitia kurban Masjid Al-Munawwaroh, lalu dia besoknya pergi ke pasar Sako sini misal, mereka jual, boleh. Kalau itu orang miskin. Kalau yang nerimo kurban tu wong kayo, orang berkecukupan atau sohibul kurban, nerima jatah kurbannya sendiri, mereka hanya memiliki dua hak saja. Hak untuk mengkonsumsi dan hak untuk menyimpan, itu saja. Tidak boleh menjual. Kalau mereka jual, tidak sah kurbannya. Paham? Nah, jadi serahkan dulu kulitnya kepada fakir miskin. Setelah kulit itu berada di dalam penguasaan fakir dan miskin itu, dalam kajian fikih muamalah, itu barang sudah menjadi milik mereka. Maka mereka boleh mentasorufkan, menjual daging itu kepada pembeli. Jadi yang menjual kulit itu bukan panitia kurban, bukan juga sohibul kurban. Yang menjual kulit itu adalah langsung dari tangan fakir miskin diserahkan kepada pembeli. Mereka dapat duit. Tadi harganya per lembar 200.000, berarti tiap-tiap mereka dapat 200.000 rupiah. Semua uang itu untuk fakir miskin itu sendiri. Jangan kaget panitia kurban ini ngiler pula Pak. Wih lumayan dapat 200.000. Ngenjuk kode dia. Payo mulut kami ini jangan sampai kering. Duit rokok kami mana. Tak boleh Pak. Semuanya untuk fakir miskin. Ini solusi dalam mazhab kita Imam Syafi'i. Yang menjual itu jangan kita. Yang menjual adalah langsung dari tangan fakir miskin. Kurban kita tetap sah. Sebab fakir miskin memang diberikan mandat. Boleh menjual apa yang mereka terima sebagai sedekah dari sohibul kurban. Tapi ada solusi yang kedua. Solusi yang kedua ini disampaikan oleh Imam Abu Hanifah. Apa kata Imam Abu Hanifah? Yajuzu bay'uha, yajuzu bay'u jildiha, wa yatasaddaqu bithamanihi. Boleh sahibul kurban atau panitia kurban menjual kulit itu. Boleh kata Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah ulama salaf. Boleh panitia kurban menjual kulit, menjual kepala sapi kepada pembeli. Tapi dengan satu syarat. Supaya kurbannya tetap sah, harus memenuhi satu syarat. Apa syaratnya? Dia dapat duit hasil dari penjualan tersebut, wajib disedekahkan kembali kepada fakir dan miskin. Jadi, dua mazhab ini intinya sama. Hasil penjualan kulit itu untuk fakir miskin. Hanya berbeda dari teknis pelaksanaannya saja. Kalau mazhab Syafi'i yang menjual wong miskin langsung. Karena mazhab Syafi'i ini dikenal dengan istilah asyaddul ikhtiyat, paling hati-hati. Tapi ada solusi alternatif. Jika seandainya kalau yang menjual itu langsung dari tangan fakir miskin, bisa nyebab ke wong miskin yang lain cemburu dan iri, maka boleh yang menjual itu panitia kurban. Kaget panitia kurban dapat duit 2 juta. 10 lembar kulit dikali 200.000, 2 juta. 2 juta itu ditukar dengan duit 10.000. 10.000, 10.000, 10.000. Siapkan amplop 100 lembar. Isi di setiap amplop itu 20.000. 20.000, 20.000. Nanti kalau jatah kurban untuk fakir miskin, mereka yang fakir miskin itu kan sudah didata oleh panitia kurban. Ketika mereka nerimo kantong plastik berisi daging, setiap orang fakir miskin bukan hanya dapat daging. Ketika dia buka kantong plastik, ada daging sama amplop. Ketika dibuka amplopnya ada 20.000. 20.000 itulah bisa dibeli
bisa mereka beli untuk beli bumbu. 20.000 itu bisa beli kecap, beli areng, beli tusuk sate. Pacak nyate mereka malam nanti. Mereka senang loh Pak dapat 20.000 tuh, walau bagi kita kecil, tapi bagi fakir miskin itu sangat berharga bagi mereka. Bisa jadi sebab hidayah bagi mereka, rajin ke Masjid Al-Munawwaroh. Sebab mereka menganggap Masjid Al-Munawwaroh ini panitia kurbannya tuh baik, memperhatikan nasib mereka. Bukan memberi daging tok, tapi juga mendapatkan amplop berisi 20.000. Ini lebih maslahat. Makanya ulama-ulama kontemporer, contoh nih di kita ada namanya Dr. Ahmad Sarwat LCMA, pengasuh rumah fikih. Beliau lebih mencondongkan kita pada pendapat Imam Abu Hanifah sebagai solusi alternatif. Sebab maslahatnya lebih banyak. Jadi setelah kulit itu dijual, semua hasil penjualannya disedekahkan kepada fakir miskin secara merata. Kalau ada 100 fakir miskin, berarti masing-masing dapat 20.000. Dan itu sangat bermanfaat bagi fakir dan miskin. Kemudian saya ingatkan, jangan sekalipun dan sedikit pun hasil penjualan kulit tadi masuk ke dalam kantong panitia kurban. Sedangkan panitia kurban itu bukan wong miskin. Kecuali kalau panitia kurban itu kebetulan ada juga yang miskin. Dia juga boleh nerima di situ. Menerimanya sebagai dalam kapasitas sebagai orang miskin, bukan sebagai panitia kurban. Boleh kalau mereka kebetulan wong miskin melok panitia, boleh ikut menerima kapasitasnya sebagai orang miskin, bukan sebagai panitia kurban. Lalu hikmah yang kedua dari hadis tadi, wala yu'til jazaro syai'an min lahmiha ka ujrin. Ini juga penting. Tidak boleh memberi tukang jagal. Tukang jagal itu tukang potong. Termasuk yang bantu-bantu motong tuh nah. Potong daging. Tidak boleh diberi upah menggunakan apapun dari hasil sembelihan hewan kurban. Tidak boleh. Ini masih banyak saya temukan di kampung-kampung Pak. Tukang jagal itu diberi gaji honor kepala sapi. Dia tuh ngomong di awal, kami galak bantu nyembelih sapi di sini, tapi kaget kepalanya kami minta. Disyaratkan di awal dan mereka kaitkan dengan jasa jagalnya. Ini namanya upah. Sebab mereka itu menawarkan jasa jagal. Sedangkan kepala sapi yang mereka minta itu sebagai upah dari sewa jasa. Ini tidak boleh. Dan ini termasuk larangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi solusinya seperti apa? Sekarang ini orang-orang yang mau bantu-bantu itu kadang-kadang perhitungan. Tidak sepenuhnya ikhlas. Kami ini dari pagi sampai sore sudah bantu. Apa yang diberi untuk kami dari panitia kurban? Solusinya, kalau memang tukang jagal, tukang potong harus diberi gaji, berilah dia gaji dan honor menggunakan uang. Pertanyaannya, duit ini dari mana? Duit ini jangan diambil dari kas masjid, tidak boleh. Sebab ibadah kurban itu bukan ibadah masjid. Ibadah kurban itu sunnah ainiyah. Apa artinya sunnah ainiyah? Ibadah individu, bukan ibadah masjid. Sedangkan kas masjid itu diperuntukkan untuk semua ibadah yang berkaitan dengan masjid. Salat Jumat, salat Idul Fitri, Idul Adha, menghonor marbot, bayar listrik, bayar air ledeng, biaya kajian misal, itu semua berkaitan dengan masjid. Sedangkan kurban itu sunnah ainiyah, ibadah sunnah yang bersifat individu. Panitia Al-Munawwaroh itu sekedar membantu saja. Hakikatnya tanggung jawab operasional kurban itu bukan berasal dari masjid,
tanggung jawab operasional kurban itu diberikan kepada sohibul kurban itu sendiri. Jadi panitia kurban berhak memungut duit infak, memungut uang operasional dari jemaah sohibul kurban. Makanya banyak masjid harga per ekor 3.100.000 dalam tanda kurung sudah termasuk biaya operasional. Sebenarnya kambingnya itu 2.900.000, ada selisih 200.000. 200.000 inilah untuk operasional. Boleh. Bahkan harus dipungut dari sohibul kurban. Ibu, kita kalau kurban jangan perhitungan. Ini sudah nganter sapi 2 iko, kambing 5 iko, ketika dimintai duit operasional berutuk. Kamu nih tidak tahu diri panitia di sini. Syukur kamu telah kami injuk kambing sama sapi. Ketika dimintai duit operasional, ibu tadi nolak. Kalau saya jadi ketua panitia, saya bilang dengan ibu tadi, Bu, bawa balik kambing sapinya, sembelih dewek sana. Jangan nyembelih di sini. Panitia kurban ini butuh dana. Beli kantong plastik itu bukan ratusan, ribuan kantong plastik. Itu pakai duit. Nak beli terpal tuh untuk alas pakai duit. Beli parang, beli pisau pakai duit. Termasuk menghonor, menggaji tukang jagal pakai duit. Tidak boleh pakai kepala sapi, tidak boleh. Harus pakai duit. Dari mana uang itu berasal? Dari sohibul kurban sendiri. Oleh karena itu kalau ibu bapak minta tolong dengan panitia kurban, harus siap. Kalau panitia kurban butuh dana, harus siap kita keluarkan dana sebab kita menitipkan hewan kurban kita kepada mereka. Semua operasionalnya jatuh bebannya di atas pundak sohibul kurban. Jadi dari situlah tukang jagal tadi digaji. Ustadz Nur manggil tukang jagal dari Simpang Sungki misal, jauh ke sini. Berapa nak digaji? Digaji dia minta 1 juta. Maka deal 1 juta sewa jasa. Setelah dia menuntaskan tugasnya, sudah dia nyembelih, baru Ustadz Nur ngenjuk. Nah ini Pak, honor kamu 1 juta tolong terima. Selesai akad sewa jasanya, selesai. Ketika dia sudah menuntaskan tugasnya, honornya juga sudah diberi, selesai tugas kita. Baru boleh kaget di penghujung kepanitiaan, misal ada sisa kepala sapi 2 iko, ada sisa kulit 2 lembar. Kita ngomong dengan tukang jagal tadi, cek sini dulu. Honor kan sudah kami beri, sudah kami kasih. Ini ada lebih kepala 2 iko, kamu galak tak ngembiknya? Pasti dia ngomong galak Pak. Silahkan ambil sebagai hadiah, bukan sebagai upah. Namanya upah itu biasanya diminta di awal, disyaratkan. Ini yang tidak boleh. Tapi kalau dia tidak minta, mintanya cuma duit baik, maka boleh. Kita berikan uang sebagai upah, selesai upah diberikan, ada bonus. Ada kepala sapi, ada jeroan sapi, boleh diberikan sebagai hadiah, bukan sebagai upah. Karena tukang jagal itu kan juga orang muslim. Dia juga berhak mendapatkan jatah dari sembelihan kurban. Tapi bukan sebagai upah, ianya hanya sebagai hadiah. Faham sampai sini? Insya Allah. Baik, sebelum saya tutup, monggo silahkan pertanyaan seputar materi boleh? Di luar materi ya, juga ada. boleh. Ini banyak, ini belum selesai sebenarnya, tapi lanak syuruk ini. Tadi Ustadz Nur 15 menit sebelum syuruk tanya jawab. Monggo silahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Ustadz, ini ada satu pertanyaan tadi terkait kulit, terkait sisa-sisa baik kepala dan lain-lainnya. Untuk tukang jagal bisa dikasihkan sebagai hadiah kalau Ya. bahasanya tadi. Nah ini pertanyaannya Ustadz, ini ada kepala, ada kaki, seluruhnya lah, pokoknya sisa dari sembelihan itu yang tidak dipotong ataupun jadi dimasukkan dalam kantong, contoh kepala. Ini ada yang mesan, ada yang minta sebelum dilaksanakan penyembelihan. Nah ini bagaimana statusnya? Apakah boleh? Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya yang mesen ini sohibul kurban kadang-kadang. Sohibul kurban tuh kalau di Masjid Raya CGC tempat saya tinggal, itulah mesen Pak.
kaki belakang. Sama yang bukan juga kadang-kadang mesen. Contoh Pak, kambing ada yang mesen empedu. Ya kan, padahal bukan kambing dia. Boleh atau tidak? Jawabannya bisa boleh, bisa tidak Pak. Nah yang boleh itu cak mano. Misal pertama, sohibul kurban, dia request. Pak kage untuk kami kan kurbannya sunnah. Boleh kan dia nerimo? Boleh. Maka dia minta, boleh tak saya request kepala sama paha belakang? Jawabannya boleh. Sebab sohibul kurban itu memang berhak juga dapat. Dan dapatnya itu batasannya. Dalam kitab fikih contoh Imam Nawawi ngomong. Termasuk Syekh Al-Nawawi Al-Bantani juga. Beliau mengatakan hakikatnya boleh minta banyak. Selama dari satu hewan kurban itu masih ada jatah untuk fakir miskin. Hanya saja belakangan ulama membatasi. Jangan sampai kaget kebanyakan akhirnya jatah miskinnya sedikit. Dia request, kaget kepala punya aku. Kaki depan, kaki belakang, dua-duanya, empat-empatnya punya aku. Lah mana untuk orang miskin ya dak? Maka ulama memberi batasan. Kalau bisa, ayyakula bisulusi. Dia makan, dia ambil sepertiga. Wayatasaddaqa bisulusi. Lalu dia sedekahkan kepada fakir miskin sepertiga. Lalu dia bagi-bagi dengan kaum muslimin sepertiga. Sehingga kalau dia request kepala, request kaki, masih dalam lingkup 1/3 sah hukumnya. Termasuk wong tadi yang bukan sohibul kurban. Kalau dia request, kemudian sohibul kurbannya juga ridho, tidak menunjukkan gelagat tidak ridho, pokoknya sudahlah kamu galau yang mengelola. Lalu Ustadz Nur request, aku pengen empedu misal. Aku pengen torpedo misal. Maka boleh-boleh saja. Selama request dari masyarakat tadi tidak mengganggu jatah fakir dan miskin. Sebab yang menjadikan kurban itu sah atau tidak mesti ada jatah fakir miskinnya. Kalau itu menyebabkan tidak ada jatah bagi fakir miskin, itu yang keliru dan itu menyebabkan kurban tidak sah. Mesti ada bagi fakir miskin. Minimal sedikit jadilah, tapi afdol tidak kurang dari 1/3 itu untuk fakir miskin. Maka jika ada pihak yang request minta ini minta itu tidak mengganggu jatah sohibul kurban satu. Dan tidak mengganggu jatah bagi fakir dan miskin. Ya monggo-monggo saja panitia yang bisa mengatur itu. Tidak masalah. Ya, ada lagi Bapak? Itu nah. Mana? Ibu-ibu ada Paham tak? balik. Ibu-ibu nih kaget biasanya bertanya tentang masak-masak daging itu biasanya. Kaget saya jawab terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh jadi panitia. Iya umpamanya. Jadi sudah seluruh masyarakat ini dimintai biaya misalnya 3 juta. 3 juta itu sudah termasuk segala biaya operasional segala macam. Ya. Jadi sudah sama sekali pokoknya di situ galau-galau. Ya. Ternyata sesudah akhir daripada pelaksanaan ada lebih. Pak Ustaz. Lebih duitnya. Nah, lebih oleh karena sudah sama sekali sudah dilaksanakan masih ada lebih. Ya ya. Duit ini masuk mana? Baik. Apa masuk masjid, apa masuk Bagus. bagi masyarakat? Bagus Nian. Bagus. Beliau bertanya nih. Masih. Tadi kan saya singgung masalah duit operasional kurban berasal dari sohibul kurban. Ada satu panitia kurban, selesai tugas kepanitiaan, duit operasional ini berlebih. Bahkan bisa berjuta-juta lebihnya, lebih 3 juta, lebih 4 juta, lebih 5 juta. Ini duit ini dikemana ke? Duit ini dimasukkan ke dalam kas masjid kah? Dibagi-bagi dengan fakir miskin kah? Atau pacak masuk kantong panitia kurban? Nah, ini harus dijawab. Pertama, panitia kurban itu kedudukannya adalah wakil min sohibil kurban. Dia adalah wakil panjang tangan dari sohibul kurban. Dalam kasus uang operasional itu adalah amanah dari sohibul kurban.
yang ditujukan untuk semua yang berkaitan dengan kepanitiaan dan operasional kurban. Maka jika terjadi kelebihan dana setelah operasional kurban terlaksana, secara hukum uang itu harus dikembalikan kepada sahibul kurban. Tidak boleh panitia kurban sepihak memutuskan kita masukkan ke dalam kas masjid, tidak boleh. Harus dikembalikan kepada sahibul kurban. Tapi, Ustadz, masjid kami ini bocor atapnya. Kami butuh 5 juta itu untuk memperbaiki atap. Ada tidak solusi? Bukan atap di sini Pak, atap masjid lain. Oh ada juga bocor sini. Nah kebetulan berarti. Boleh tidak kelebihan itu masuk kas masjid? Jawabannya boleh. Jika Anda sebagai panitia kurban minta izin dulu kepada sahibul kurban. Sekarang kan ada WA. Kalau di masjid kami tahun ini semua sahibul kurban dibuat ke grup WA. Saya kira di sini juga kan ada grup WA kan? Dibuat grup WA. Disitulah seluruh informasi tentang kepanitiaan dikabarkan kepada setiap sahibul kurban. Termasuk di penghujung kepanitiaan kurban kita memberi kabar. Bapak Ibu, dana operasional terkumpul 15 juta misal. Pengeluarannya dirinci, ini. Dibuat laporan, di-sharing di grup WA. Dan terjadi kelebihan dana sebesar 5 juta rupiah. Kami minta ridho. Kami minta izin sebagai panitia kurban. Uang 5 juta ini diinfakkan atas nama bapak dan ibu masing-masing ke dalam kas masjid untuk perbaikan atap masjid misal. Kalau mereka mengizinkan, monggo silahkan. Tapi kalau mereka ada izin Pak, ada yang membalas, oh tidak pacak, kami ini lagi susah sekarang. Ini harga BBMB sudah 28 ribu per liter. Ini berharga kelebihan duit ini, balikkan duit ini kepada kami. Oleh karena itu jika ada yang tidak mengizinkan, wajib dibalikkan duit itu kepada sahibul kurban. Tapi saya kira ibu bapak di sini sudahlah ikhlas kelak kalau ada kelebihan. Tapi panitia harus minta izin. Kalau misalkan sudah minta izin, sudah minta ridho, sahibul kurban mengizinkan, duit itu halal menjadi kas masjid. Karena hakikatnya mereka itu menginfakkan uang itu kepada masjid. Berbeda kalau panitia kurban tuh ngomong, "Ma ini ibu bapak sahibul kurban, ini ada kelebihan dana 5 juta. Kami minta izin, boleh tak 5 juta ini kami berikan kepada ketua panitia kurban. Beliau tuh nak beli mobil baru. Nah kalau model Ma ini boleh kita tolak. Lemak nian beli mobil baru. Ini ketua panitia kurban bukan di sini, di Simpang Sungki sana, bukan di sini. Kalau di sini wongnya benar-benar galau. Apalagi ada Ustadz Nur bisa ngawasi. Paham ya? Jadi harus dikembalikan kepada sahibul kurban. Tapi jika ingin ditasorufkan, dialokasikan kepada hal yang lain, harus izin dulu dengan sahibul kurban. Karena uang itu uang amanah. Paham sampai sini? Terakhir ibu-ibu di belakang izin. Oh ada Pak Ketua panitia. Monggo. Oh ketua DKM, iya. Assalamualaikum DKM, warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz atas tausiahnya. Bermanfaat sekali untuk kami semua di sini. Insyaallah. Jadi gini Pak Ustadz, dalam setiap tahun kan alhamdulillah masjid kita ini berkurbannya di angka belasan Pak. Belasan sapi. Belasan sapi. Alhamdulillah tahun ini sudah terkumpul 17 sapi. Wow. Insyaallah dalam beberapa hari mungkin ada yang mau kambing, ada yang nambah sapi lagi, kita akan terima tetap. Ini menyangkut tentang sepertiga tadi. Ya. Ya. Jadi kalau bahasa sapi itu, ya, sapi itu kan cuman kotoran yang nggak bisa dipakai, nggak bisa dimakan atau nggak bisa dibagikan. Termasuk kulit, termasuk jeroan, termasuk apa semua itu kan bisa kita bagi, Ustaz. Nah, sepertiga yang untuk sohibul kurban itu dikategorikan ya bagian mana, Pak? Apa dia memang istilahnya tuh sapi dibuang kotorannya, berarti ada jumlah sekian, sepertiganya,
Atau sapi ini kan punya bagian-bagian, ada persentase tertentu Pak, ada perhitungannya. Misalnya jeroan, sekian persen dari karkas. Kalau memang palanya dibuang, kakinya dibuang, kulitnya dibuang, kotornya dibuang, tinggal daging dan tulang, itu karkas namanya atau karkas. Ya. Nah di situ ada persentase semua. Nah sepertiga tadi yang haknya sohibul kurban itu di mana? Baik. Atau dia dari karkas itu? Karena selama ini kalau kita membuatnya di sini, kan, jadi kepala sendiri, kaki sendiri, nanti kita bagi sendiri. Baik. Yang khusus untuk sohibul kurban ini kita beri sepertiga daripada daging dan tulang sama jeroan. Jadi komposisinya adalah karkas. Karkas itu biasanya, ini kalau teori-teori dari YouTube atau yang lain itu kita 60-70%. Apa nih? 45-50%. Karkas itu 45% sampai 50% dari berat hidup sapi. Kalau sapi itu 300 kilo, berarti sekitar 140 kilo itu daging dan tulang. Ya. 5% dari karkas itu ada jeroan. Nah, komposisi inilah yang biasanya kita bagikan sepertiganya tadi kepada sohibul kurban. Apa itu tidak menyalahi? Baik. Karena kan secara kalau kita melihat semuanya, kita hitung berat kaki, berat segala macam, kan itu masuk perhitungan apa dia masuk di sepertiga atau bagaimana. Baik, baik, paham. Kemudian juga kami juga dari yang sepertiga dari karkas dan jeroan tadi, kami juga alokasikan karena kan ada kupon khusus Pak ya, Ya. kupon sohibul kurban dengan kilogram tertentu. Kemudian ada kupon yang memang akan kita bagikan umum, yang mungkin angkanya cuma sepertiga daripada atau seperempat daripada jumlah berat sohibul kurban. Dan ini kita bagikan ke semua, termasuk ke sohibul kurban. Alhamdulillah tahun ini, kalau dulu biasanya kita 2 kupon umum yang kita kasihkan ke sohibul kurban, kalau tahun ini kita akan tambah Pak Ustadz. Tambah dalam arti kata, 1 dia sebagai warga, kemudian kalau dia panitia sebagai 1 lagi tambah. Jadi kalau sohibul kurban ini panitia, maka dia dapat 1 kupon khusus sohibul kurban, kemudian 4 kupon umum. Baik. Jadi dia punya yang dua yang biasa tahun lalu, kemudian ditambah 1. Kalau dia yang bukan panitia, kita bedakan. Jadi dia dapat kupon sohibul kurban khusus, ditambah 3 kupon umum. Panitia ya? Ya, karena dia tidak panitia, karena dia ada warga dan sebagai sohibul kurban. Nah, apakah angka-angka ini tidak menyalahi? Karena takutnya nanti kami panitia ada kesalahan, karena kami berpikirnya kita akan utamakan sohibul kurban karena dengan beliau inilah kita bekerja dan untuk memberikan kebaikan kepada semua orang. Bagus. Terima kasih, mohon. Terima kasih Pak Ketua, bagus. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi beliau tadi menyampaikan teknisnya. Sebenarnya tidak usah ribet Pak. Dari 1 hewan kurban itu, yang penting kata para ulama ada jatah untuk wong miskinnya, itu sudah sah kurbannya. Adapun bagi orang yang berkurban, sohibul kurban, dia nak ngembik berapapun boleh selama tidak mengganggu jatah bagi fakir miskin. Adapun teknisnya itu pinter-pinter panitia kurban, nak ditimbang nian sepertigo atau dikira-kira saja itu monggo silahkan. Yang penting dari 1 hewan kurban itu, mau bersihnya atau kotornya, semuanya ada bahagian untuk wong miskin. Bahkan dalam mazhab Syafi'i, minimal sikok wong miskin jadilah. Menjadikan hewan kurban itu sah. Apalagi kalau dibagi dengan rincian yang tadi, sudah jauh lebih sempurna. Jadi tidak mesti harus dibuang dulu kotorannya, baru ditimbang. Pokoknya dikira-kira baik. Dari sikok sapi ini ada tak jatah untuk wong miskin yang menghalalkannya. Kalau ada jatah untuk orang miskin, maka halal sudah kurban itu. Sisanya boleh untuk sahibul kurban. Sisanya boleh untuk kaum muslimin. Walau wong kayo juga boleh nerima dari jatah kurban. Intinya itu. Yang menghalalkan itu yang miskin tadi. Dan untuk orang miskin itu wajib dalam kondisi mentah. Tidak boleh dimasak. Berbeda dengan akikah. Kalau akikah sunnah dimasak. Tapi kalau kurban wajib kondisi mentah. Sebab tadi orang miskin itu ada opsi.
mereka bisa menjual kembali daging yang diterima kepada pembeli. Boleh bagi fakir miskin. Jadi simple ya. Masalah pembahagian, ada kerakas, ada kepala, ada itu teknis panitia kurban lebih paham. Yang penting dari setiap hewan ada jatah untuk fakir miskin. Adapun selebihnya, kepala, kaki depan diberikan kepada sahibul kurban, monggo. Sedangkan yang sepertigo itu bukan wajib. Itu sunnah. Makanya lafal ibarat di sini adalah al-afdolu ayyakula thulutha wa yatasaddaqo bithuluthi. Kalimatnya tuh al-afdol. Bukan sesuatu yang wajib, tapi yang utama sahibul kurban sepertigo. Kaum muslimin ini termasuk panitia kurban itu kan kaum muslimin lingkupnya dalam 1/3. Dan 1/3 yang sisa untuk fakir miskin. Ini supaya lebih merata. Tapi selama sudah ada untuk orang miskin, secara hukum asal sah sudah kurbannya. Itu kembali kepada kebijakan dari panitia kurban. Nah, satu lagi. Tadi singgung panitia kurban. Sebenarnya panitia kurban ini menerima daging harus sama seperti orang lain yang nerima daging. Jangan panitia kurban ini melebih ke jatah. Lalu dia kaitkan kelebihan itu dengan jasa kepanitiaannya. Contoh Pak, ada di satu masjid panitia kurban itu dapat 5 bungkus. Orang lain cuma dapat 2 bungkus. Berarti lebih 3 bungkus kan? Dia nih ngomong, kami ini berhak dapat 3 bungkus. Soalnya kamilah begawe saro. Itu 3 bungkus jadi upah. Sedangkan tadi disebutkan di dalam kitab ini tidak boleh menjadikan apapun dari bahagian kurban sebagai upah. Maka tidak boleh panitia kurban ngembek lebih daging sebagai upah. Sedangkan dia adalah panitia kurban yang sudah bekerja. Tapi boleh tidak dia nerima lebih jika bukan diniatkan sebagai upah? Boleh. Sebagai hadiah jika sudah begawe, dia tidak ngarep nih di awal. Pokoknya saya tulus nolong ikhlas. Makanya ingatkan panitia kurban tuh harus ikhlas. Begawelah, masalah dapat daging pasti dapat daging. Sehingga kalau sudah begawe di sore hari sudah selesai, masyarakat sudah dapat jatah kurban masing-masing sudah. Wong miskin sudah dapat. Ada sisa kepala, sisa kantong plastik 20 kantong sisa. Boleh diambil oleh panitia kurban dengan syarat bukan upah. Larinya sebagai hadiah biasa. Boleh dia terima. Ciri khas upah itu begini Pak. Kalau tidak diberi lebih marah dia. Nah, itu upah. Itu marah. Berarti itu upah. Tapi kalau dia misal nih tidak katik sisa. Cuma dapat 2 bungkus. Seperti kaum muslimin yang lain. Dia tidak marah. Orang seperti ini boleh dia nerima lebih sebagai hadiah, bukan sebagai upah. Paham di sini? Insya Allah. Itulah Pak Ketua jawabannya. Cukup tanya Ustaz. Ada. Ibu ini terakhir ya. Ibu Ini, terakhir ibu. ya. Ya, ibu-ibu harus tadi. diberi kesempatan. Yo, masak ini. Terima kasih Ustadz kesempatan kepada saya. Ada pernah bertanya ya, yang korban ini memberikan korbannya bukan ke dekat-dekat situ, tapi dia ke suatu panti asuhan yang jauh ke daerah. Ya. Nah, suatu waktu yang korban mendapat daging, tapi udah olahan itu, udah dimasak, udah Baik. seperti hornet kalau nggak salah. Nah, itu kata Bapak tadi nggak boleh. Baik. Yang sudah diolah. Terima kasih. Menurut mazhab Syafi'i, saya sampaikan mazhab Syafi'i dulu. Di saat kita nyembelih hewan kurban, diprioritaskan daging kurban itu didistribusikan ke tempat di mana hewan itu disembelih. Berarti kalau disembelih di lapangan Kenten Permai, berarti daging itu didistribusikan kepada masyarakat dan fakir miskin sekitar sini dulu diutamakan. Tapi bagaimana jika kita mentransfer daging itu keluar? Menurut jumhurul ulama dari mazhab yang lain boleh. Di dalam kitab ini disebutkan wa yajuzu naqluha walau ila baladin akhar. Boleh
ketika musim haji, nanti Idul Adha dan hari tasyrik, itu ada dua sembelihan. Sembelihan kurban sama sembelihan hadiu. Nah, bukan Google, apa sembelihan hadiu? Anda tahu nanti apa sembelihan hadiu. Nah, dua ini kan banyak belambur dagingnya. Kalau dimakan masyarakat sekitar, tidak cukup. Masyarakat sudah malek makan daging. Oleh karena itu pemerintah Saudi berinisiatif, itu daging kurban dan daging sembelihan hadiu, itu diolah menjadi makanan kaleng, lalu diekspor. Tidak dijual, dikirim, disedekahkan ke Gaza, Palestina. Dikirim, disedekahkan ke Sudan, ke Afrika, ke tempat orang yang miskin. Menurut jumhurul ulama boleh. Tapi kalau menurut mazhab Syafi'i, di mana hewan kurban itu disembelih, kalimatnya diprioritaskan daging itu didistribusikan kepada masyarakat sekitar. Supaya dak katik kato cemburu. Dak kado kita nyembelih di sini, itu sapi kita kirim ke Sungki sana. Wong sini lagi pengen makan sapi. Kecuali kalau berlebih. Paham? Kalaulah kelebihan, disinilah cukup galau, masih sisa daging bertumpuk banyak, boleh Ustadz Nur nelpon wong dari Sungki tadi. Nah, ambillah sini, bawa mobil kamu ke sini. Boleh, kalau di tempat kita sudah terpenuhi. Paham Ibu? Baik. Nih saya tambahkan ya pernyataan dari Pak Ketua tadi. Ini kitabnya ada Ustadz Nur punya, kitab Fathul Mu'in. Nah, ada kan? Di sini disebutkan, wa yajibu at-tasadduqu walau ala faqirin wahidin. Nah, perhatikan kalimatnya. Kalau kurbannya sunnah, satu hewan kurban itu yang wajibnya itu diserahkan daging itu kepada seorang fakir miskin sudah cukup. Walau bisyai'in, walau hanya bahagian tertentu. Yang penting dari satu hewan kurban itu ada satu jatah bagi fakir miskin, itu sudah menghalalkan hewan itu sebagai hewan kurban. Ini kitab Fathul Mu'in, mazhab Syafi'i, dipelajari di pondok-pondok. Tapi ulama memberi anjuran, jangan untuk wong miskinnya dikit. Itulah tadi sepertigo ini sunnah. Adapun teknisnya itu urusan panitia yang lebih faham. Silahkan, tidak masalah. Baik, saya kira cukup. Ya, cukup Pak. Wal akhiru walhamdulillahi rabbil alamin. Kaget hidangan kita di luar tulah dingin Pak. Tak lemak menlalamoigo dingin dia. Saya kira ini saja. Wal akhiru walhamdulillahi rabbil alamin. Sampai ketemu lagi insyaallah pada pertemuan berikutnya. InsyaAllah nanti saya sempatkan kalau Ahad pekan kelima. Harusnya Ahad pekan kelima ini Pak, tapi saya sudah terjadwal di masjid lain. Akhirnya saya pilih Ahad pekan ketiga. Majelis yang subuh ini kami pindah kaget minggu depan. Harusnya ada majelis lain. Untung mereka galak. Saya itu udah enak dengan kami nih, Dr. Abdul Sobur lah. Berapa kali minta kan, tidak dipenuhi lah juga tidak diundang lagi ke sini sama sekali. Nah, makanya kami sempatkan hadir. Alhamdulillah. Selamat Hari Raya Idul Adha. Jangan lupa banyak-banyak ibadah 10 hari awal Zulhijjah. Kemudian jangan lupa puasa Tarwiyah 8 dan Arafah 9 Zulhijjah nanti. Jangan lupa puasa 9 Zulhijjah menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang insyaallah. Wal akhiru walhamdulillahi rabbil alamin. Mari sama-sama kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa takhushu'ana wa ta'abbudana wa tamim taqsirana ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa ilman nafi'an wa qalban khashi'a wa lisanan dhakiran wa rizqan wasi'an wa halalan tayyiba wa shifaan min kulli da'in wa saqamin innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.